In the name of Allah, the most merciful, the ever gracious, our dear viewers on School and Air, welcome to a new episode of your intellectual and enrichment episodes. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات اللغة الإنجليزية. Today we are going to have something very interesting and unusual. احنا النهارده هنتقدم بحاجة مش تقليدية، حاجة غير عادية إطلاقا أو غير معتادة. How? Everyone tries to see how far and how good he can master a language, whether he likes to speak English, French, whatever. But first, did any one of you try before he learns a language? He should identify what is a language, what does it mean, or what's the meaning of this word language. كلنا بنتكلم عن اللغات، لغات إنجليزي وفرنساوي وألماني، بنتبارى إن احنا نتعلم لغة ما. But first, سألنا نفسنا السؤال، يعني إيه اللغة؟ What's meant by the word language? اللغة دي بحر كبير جدا. It's simply a means to communicate. عبارة عن لغة أو وسيلة لنقل خبرات العالم وحضاراتهم ببعض. طيب، okay, we need to learn English or French. What's the best way to learn it? Reading and listening. عشان نتعلم أي لغة ما لازم أبقى عندي أكتر من مهارة. First, listening, speaking, reading and writing. احنا عندنا 4 مهارات لأي لغة لابد من اكتسابها. اوكي، خلاص عرفنا يعني ايه language. Today we are not going to talk about a language. احنا النهارده مش هنتكلم عن لغة خالص. احنا هنتكلم عن something that after you had mastered the language. ما بعد ممارستك للتحدث والكتابة للغة. What else? What more factor can language give me? ايه الزيادة اللي ممكن اللغة تدوني؟ ايه المهارات اللي ممكن تفيدني بيها؟ How can I improve myself, improve my intellect and improve my way? اوكي، تعالوا كده نبص مع بعض. اول حاجة عندنا كتابة عشان الناس احيانا تحب تشوف الحاجة بعينيها. First, what is a language؟ حطيت حالا دلوقتي على الشاشة بتاعتنا. The language, it's a means of transporting or transmitting ideas. دي نقل الخبرات أو الأفكار and culture among the different parts all over the world. We have Egypt, we have London, England, France, Switzerland. All these are parts, and these parts are identified with their own language. The word is the crucial factor in making man's notion into existence. Without the word, it will be hard. It will be difficultly hard to know how to deal with each other. So, without speaking, without good speaking, I think, or I am quite sure, it would be hard to communicate to each other and to relay different ideas. Here comes the art of literature. So we are not talking about the word at all. We are talking about what's behind the word. ما بعد الكلمة. احنا خلاص اتعلمنا وأدركنا اللغة وتقريبا أتقناها تماما. لكن ما بعد ذلك comes the art of literature. يأتي أدب أو لغة الأدب. Today's celebrity is some kind of a rare material. Celebrity means a famous person. This person could be a man, this person could be a woman. So he or she is supposed to be called a celebrity. شخصية شهيرة. شخصية شهيرة في مجال ما، ممكن يكون الطب، الصيدلة، الأدب، وإحنا بنتكلم هنا تحديدا عن الأدب. Of rare material combined with intellect with passion. تعالوا بقى نقف بقى عند الحتة دي كده. We are talking about celebrity. أي حد يجي يتكلم على شخصية شهيرة على طول هيجيب لي مثلا شخصيات رياضية، لعيبة كورة مثلا، تنس، حاجات زي كده، لأن هو ده اللي بيجي على باله. This is the first thing comes to his notion. أي حد يتكلم ممكن يقول لك فيلم، ممكن يقول الممثل بتاع الفيلم. And we do not care for the one who is behind this film. إذا كان الفيلم أو الكتاب أو المسرحية عجبتك جدا، ما بتفكرش تقرأ من وراء هذا العمل. Who was behind this great work. العمل ده كان عمل رائع جدا، بس كل اللي بيهتم بيه اللي قام بالعمل، مش اللي صدر لنا العمل، مش اللي أخرج هذا العمل. Today we have a great
surprise. النهارده عندنا مفاجأة جميلة جدا. أنا شخصيا أعتقدها مفاجأتين اتنين في واحد زي ما بيقولوا. تعالوا بص مع بعض إيه المفاجأتين دول. What are these surprises that I have prepared for you today? The first one. أول مفاجأة هتطلع قدامنا على الشاشة حالا دلوقتي صورة one of the greatest celebrities in the English literature. الإنجليز طبيعي مهتمين جدا بالنواحي الأدبية. هتظهر لنا صورته حالا دلوقتي على الشاشة عشان تعرفوا احنا بنتكلم على مين. Many people who study English literature should be acquainted with this picture. لازم نبقى عارفين صورة مين ده. طبعا اوكي معظمنا عارفها، اللي مش عارفها طبعا هنقوله فيما بعد. لا وكمان اتفرجوا بقى صورة مين اللي جاية وراه. أكيد كلنا عارفينه. So this is what we call it a great surprise for you. تعالوا بقى نخرج بره الصورة كده ونتكلم. We are talking about Charles Dickens and Naguib Mahfouz today. Today we have already known everything about their works. لو حد فينا قرأ كتابات لتشارلز ديكنز أكيد هيفتكر حاجات معينة زي أوليفر تويست مثلا، Great Expectations. الحاجات دي بتبين مدى أهمية العنصر بتاع البيئة. How both على فكرة Charles Dickens and Naguib Mahfouz were quite impressed and influenced by their environment. مفيش كاتب بيكتب حاجة كده من دماغه إلا إذا كان فيه فعلا natural impact on his own mind. بيبقى فيه حاجة مؤثرة وبشكل مباشر على عقليته. Charles Dickens معروف he is one of the greatest celebrities or the greatest classic writers in the English literature. أي حد في إنجلترا لما بيتكلم على أدب القصة surely he will tend to Charles Dickens. لازم نفصل ما بين تشارلز ديكنز ككاتب قصة وجريت ويليام شكسبير الكاتب العظيم بتاع الدراما. دي حاجة تانية خالص، ده نوع تاني من الفن، كتابة المسرحيات. So الفكرة اللي جات لنا النهاردة we are going to talk about two big celebrities, two famous landmarks, two big outstanding figures of literature. عندنا رمزين كبار من الأدب الإنجليزي متمثل في كتابة القصة طبعا النهاردة ما بنتكلمش على حاجة تانية. تشارلز ديكنز and I think طبعا في فرق كبير في الفترة اللي عاصرها لأنه كان في 1800 لكن نجيب محفوظ طبعا 1900 فارق تقريبا قرن إلا شوية. But I think both of them were quite similar in their works. الاثنين إلى حد كبير كانوا متشابهين بأعمالهم. مع بعض كده نشوف كده بداية تشارلز ديكنز لما نتكلم ونقول هنا تشارلز ديكنز was one who really sensed the air of environment. This man was not just an English writer, but he was a social and critic reformer. الراجل ده كان كاتب بشكل نقدي ينتقد المجتمع الإنجليزي بشكل عام. ليه؟ ده مهم جدا لحتى طلبة كليات الآداب والألسن والتربية. مهم جدا. It's important for you not to read a lot about novels or dramas, but it's better for you to read about the writer himself before you tend to his works. قبل ما أكمل أعماله أعرف هو مين ده. Who is Charles Dickens? How he was deeply infected by some kind of social hierarchy or the distortion of the environment at this time. الراجل دوت كان كاتب شهير صحيح بس شهرته ما جاتش من حاجة معينة ولكن جاية بشكل غير تقليدي. تعالوا نبص كده مع بعض الحاجة دي بشكل الأكثر وضوحا يعني. تشارلز ديكنز تعالوا بقى نتفرج على الشكل العام بتاع حياته قبل ما اخش مباشرة على حياة تشارلز ديكنز. First you have to know his name. يعني الاسم بتاعه اسم بالكامل زي ما بنقول كده تشارلز ديكنز بس ما يعرفوش ان لسه في اسمين محشورين في النص مش باينين. تشارلز جون هافم ديكنز. معظم الطلبة اللي بتدرس الأدب بتركز على تشارلز ديكنز بس. So he enjoyed unprecedented popularity among his peers during his lifetime. الراجل دوت اهتم بالنواحي التقليدية في الحياة بتاعته. البيئة مختلفة شوية وإلى حد كبير وهيبان الكلام ده دلوقتي على الشاشة بتاعتنا. How he was very deeply indulged with his environment. Charles John Hotham Dickens, he was born in 1812 and died in 1870. السن بتاعه زي ما انتم شايفين كده ما كانش كبير قوي. Was an English writer and social critic.
مش مجرد كان كاتب عادي، لا. critic means he doesn't let anything comes by a chance. ما بيسيبش حاجة بالصدفة، لا. دايما بيخزن الأحداث اللي بتيجي على باله وبيذكرها في أدق التفاصيل، لدرجة إن some critics, some writers in the English literature called him, of course after Donald Defoe, بعد الكاتب الشهير Donald Defoe, says that Charles Dickens is the master of details. كانوا بيقولوا عليه إنه أستاذ التفاصيل. He sometimes mentioned great tiny and small details in his works, but somebody might say it's nothing. It doesn't add much to the work. يعني إيه يقعد يرغي كتير أو يدي تفاصيل كتيرة في الأعمال الفنية بتاعته؟ No. This is a superficial image. دي بتبقى صورة سطحية نقدية للعمل. The man, namely Charles Dickens، ده احنا لسه ما جيناش لنجيب محفوظ، ده لسه قدام مشوار شوية عليه. Charles Dickens was a great man bowered by detail because he likes to relay the image. بيحب يطلع الصورة زي ما هو شايفها بالظبط to his reader. Of course, the reader need more details, more tiny things to make the image stick with his mind. مش مجرد انه بيطلع له صورة وخلاص مين قال لمين والحوار بسيط والحدث والديالوج، لا. ده ماشي واحدة واحدة as if he was trying to take out the mind of his reader and stick it inside his book. زي ما بيكون بيطلع دماغ القارئ ويدخلها له داخل الكتاب. So anyone tends to have a chance to read a book, he will find it very difficult to put it down until he finished it. صعب جدا لما تفتح كتاب من الناس العباقرة الكبار دولت to lay it out. هتسيبها بره كده أو تركنه put it down before its end، قبل ما تغيره أو تخلصه from the cover into the other cover. Let's continue. He created some of the world's best known fictional characters. الراجل ده أظهر لنا أو أخرج لنا أعمال شهيرة جدا، شخصيات يعني ذات بصمة كبيرة في الأدب الإنجليزي and is regarded by many people as the greatest novelist of the Victorian era ever. Victorian era معروفة أنها Victorian age, the age of Renaissance، عصر النهضة في جميع أنحاء العالم أو الحياة بشكل عام. His works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime. الراجل ده يعني حياته إلى حد كبير had great popularity، شهرة كبيرة. And by the 20th century critics, the people who are involved to read and try to find out what's good and what's bad in this work. النقاد. And also scholars had recognized him as a literary genius. شوفوا وصلنا لغاية فين؟ His peers هنا معناها الناس اللي كانوا موافقين على أعماله وقراء ليه اعتبروه literary genius هنا بمعنى عبقري. His novels and short stories enjoy lasting popularity. أعماله إلى حد كبير كانت بتكتسب البقاء زي ما بيسموه أو الظل، إن الواحد يفضل يستمتع بيها أو يقرأها في كل الأوقات. Dickens left school to work in a factory when his father was incarcerated into debtor prison. دي بقى عايزة وقفة صغيرة. زي ما قلنا قبل كده، ده بقى بره الموضوع خالص. Charles Dickens was not just a writer or a dramatist or a novelist. No, he had a keen eye on life. الولد دوت كان إلى حد ما وهو صغير السن he could indulge with matters and some kind of personal issues, especially when his father was a great trader or merchant. أب كان تاجر, but he was felt in debt. لما يغرق الآخرين في الدين طبيعي في تسامح، لكن في القانون دوت في الفترة ديت 1800 if you don't pay what you owe others you will have to pay it in some way or another. انت مديون بفلوس، انت هتسدد. You don't have the cash so you will have to do time. في الحالة دي انت مضطر تروح السجن. Oh عادي. No, it's not normal. الموضوع ده مش عادي. Why? Charles Dickens' father was the only breadwinner for the family. Breadwinner كان العائل الوحيد للأسرة. So he had to go to prison. So he is going to uplift the family. He is going to provide
roof and bread, shelter for the family. مين اللي هيوفر الغذاء والمأكل والملبس للأسرة؟ He will go to prison, and at that time the law permitted the whole family to go to live with the father at prison. تخيلوا بقى الأسرة في الفترة ديت، الأسرة كلها كاملا عدد كبير منهم 11 فرد. They will have to go to prison. مضطرين ان هم يقضوا نفس التوقيت مع الأب في السجن. طبعا مش مسجونين، لا، they have the right to go out, but they will have to get inside the prison life to be among them. الأب مسجون فهيضطر ياخد الأسرة معاه ويقضوا وقتهم، يقعدوا بقى سنة 2 لغاية he will have to pay for his crime، لأن دي بتعتبر جريمة. You are in debt. Charles Dickens at that early age had to find something strange, something unusual. It was not expected for him to be in prison. الطفل دوت يبقى موجود في السجن. ده احنا بنقول في الفترة ديت if you are not a criminal, if you go to prison, you might turn up into one. الواحد لو هو إنسان طبيعي، لو صادف في الظروف ودخل السجن ولو زائر، ممكن يتحول إلى مجرم في يوم من الأيام. At that time, they had to keep the family from going elsewhere. كانوا مضطرين يحافظوا على الأسرة عشان فعلا ما يضطرش حد فيهم ينحرف. Okay. At the time, Charles Dickens found something very unusual. The life of prison, sometimes you will find someone who doesn't deserve to be there. So he had to put his eye on these events or these accidents. تعالوا بقى نكمل مع بعض ونشوف هنا الحالة. He edited weekly journals. ابتدى يقول، احنا طبعا هنقول من الأول، Dickens left school to work in a factory when his father was incarcerated. Incarcerated means put in prison, in debtor's prison. This led to his lack of formal education. That means he couldn't have or he couldn't enjoy education or proper education at school. But he endeavored for literary career. Endeavored means he worked hard to find out a place for him among the other people who are considered to be famous writers. He edited a weekly journal for 20 years. He wrote 15 novels. 5 novellas, hundreds of short stories, and non-fiction articles. Article here means essay for the newspapers. He lectured and performed extensively. He was an infatigable letter writer. He began to write new art of writing and campaigned vigorously for children's rights, education, and other social reforms. Here we can stop a moment. This person, Charles Dickens, began to defend for the children's rights. Children's rights, حقوق الأطفال. What? First, education. Proper education. This what he lacked. ده اللي كان بينتقص إليه. ما كملش دراسته في المدرسة وبالتالي he is called to be a genius. ليه؟ ما حدش كتب رواية بالروعة زيه. Of course. بالرغم إنه ما كملش دراسة في المدرسة. طيب. So he endeavored this work. حاول يجتهد في العمل دوت. So the first thing he tried to convey in his works, what really do the children need for. محتاجين إيه الأطفال؟ لأنه هو فعلا في الفترة ديت كان محروم من التعليم. They need proper education. محتاجين تعليم جيد. Proper school. ليه؟ This will have a new standard of their social life. You don't have some kind of proper education, you might turn into a criminal. طالما ما تعلمتش كويس you might turn into ممكن تنقلب أو تتحول إلى مجرم، إلى أي نوع من أنواع الحياة الغير طيبة أو غير سليمة. فتخيلوا بقى لما في العصر دوت وفي العمر ده وكان لسه عنده 19 سنين. He began to store these things. ابتدى يخزن الحاجات دي في ذهنه. And he began to say, no, stop, the government or the whole system in the society should do a lot of work. زي ما احنا قلنا من شوية education and social genius. لازم ندور على الشيء اللي هو يساعد على خلق جيل محترم. بتبتدي من التعليم. نكمل مع بعض. Dickens' literary work success began with the 1836 serial publication of the Pickwick Papers or Pickwick Letters.
دي إحدى أعماله الرائعة. Within a few years he had become an international literary celebrity. After he wrote a lot about these things he became an international literary celebrity. ما كانش مجرد شخصية شهيرة in England فقط. No, he was internationally famous. كان شهيرا بشكل كبير على مستوى العالم طبعا. Famous for his humor, satire, and keen observation of character and society. Let's see here what he tries to convey in his work. The new character he indulged with his works. الشخصيات الجديدة اللي هو حطها. يعني إيه character? Character is something different completely about the personality. When someone tells he has a great personality, we are talking about the person himself. But if we are talking about the word character, we are talking about a person who tries to impersonate something else. زي الممثل اللي بيطلع على المسرح بيتقمص شخصية حد. ده اللي بنتكلم عليه الكاركتر. هنا الفن بتاع دخول الشخصيات الجديدة. Charles Dickens he began to do a new art of writing a novel. How? He tries to put his eyes or focus on some certain images in the real life, in real society, and he began to endeavor it into his works. لما نيجي نتكلم على كلمة كاركتر، الشخصيات اللي كان كاتبها تحسوا كمان إن فيها عبقرية. بمعنى this man طبعا هنبينه فيما بعد في بعض الفيديوهات هتظهر كمان شوية مش وقته، لكن هتتفرجوا عليه how he chooses the character with a great name. لما يجي يختار شخصية ما بيبقى حاطط لقب لهذه الشخصية. أنا كقارئ عادي the first moment from the first beginning I will realize or recognize what this character mean in life. على طول هعرف على طول الشخصية دي من اسمها. This is the art of linking real life into fiction. ده يعني فعلا زي ما بيسموه فن دمج الحوار الطبيعي أو الشخصيات الطبيعية داخل الأعمال المكتوبة. نرجع تاني مع بعض ونشوف. He pioneered the serial publication of narrative fiction. Pioneered means he excelled. He was great and important in his work. Pioneered means he excelled everyone. He came first. أصبح رائدا في مجال ما. إيه بقى؟ The serial publication of narrative fiction. ودي حاجة جديدة هنتكلم عليها بالتفاصيل. When someone, just like Charles Dickens, writes some kind of a serial novel. Serial novel. I don't know what's meant by serial novel. اللي أنا أعرفه إن الكاتب بيكتب كتاب أهو فرضا بيطبع وينزل السوق. I will go to buy this book. Suppose this book is a novel, so I'm going to read it from the first beginning till its end. خلاص ده النوفل في إيديا. القصة فعلا خلصانة كاملة من أولها لآخرها. What's meant by serial publication or serial novel? This man invented a new art of writing novels no one ever preceded him. حد سبق في المجال ده. إيه هو بقى؟ He tries to write a novel, but this novel will come into a series. يعني بالظبط كده he will have a column or an article. لنفترض إنها يوم الاثنين. كل يوم اثنين في مقالة chapter or two chapters or whatever. قصة عندي 20 فصل مثلا. بيروح منزل فصل أو اثنين في هذا العمود الأسبوعي. This is we call it serial publication. You don't know how important this work had يعني ممكن نقول هنا shared in the publication of the newspaper. ساعد كتير في عملية التسويق في المجلات أو الجرائد اللي كتبها. Everyone, the person who is invited to write it or he is quite interested in reading some kind of art. معظم الناس اللي كانت بتقرا الحاجات دي كانت مهتمية وبتنتظر هذا العدد كل أسبوع. Today, Charles Dickens is going to write or is going to publish his third or fourth or seventh chapter. Everyone is waiting for it. Before it, no one, before this kind of art, no one could have ever the full image of a book until he finds it in a column. فعلا الناس كانت منتظرة أو متشوقة لترى هذا المقال الأسبوعي أو ممكن يكون نصف الشهري. فتخيلوا بقى قدر يساعد حتى المجلات والجرائد اللي هي إلى حد ما ضعيفة التوزيع إنها
تساعد انها تعمل رينيسانس، نهضة ليها، او تساعد على زيادة حجم التسويق بتاعها. نكمل مع بعض. We call it serial publication of fiction novel, which became the dominant Victorian mode for novel publication. طبعا هو كان أول واحد في المجال دوت، وتخيلوا he dominant Victorian mode، أصبح هذا المود الأسلوب أسلوبا سائدا في كتابة القصص. Dickens was regarded as the literary colossus of his age. Colossus, this word is very big. We can call it the pyramid. احنا ممكن نعتبره، او الناس بتعتبره بره، ان هو يعتبر احد الاهرامات. كلمة colossus، colossus of his age، احد عمالقة عصره، اذا ما كانش هو العملاق الوحيد في هذا العصر. If anyone tries to study his work, so he's going to, what are you talking about? I'm reading Charles Dickens. I'm reading Charles Dickens. اي حد يتكلم يقول انت بتتكلم في ايه؟ We are talking about Charles Dickens. We are talking about the pyramid of literature. احنا بنتحدث عن هرم الادب. احنا ما زلنا بنتكلم في عصر ال 1800، يعني حاجه عدت من 180 او 160 سنه فاتت. So we are going to talk about someone who didn't have proper education and at the same time he excelled the art of writing novels. تخيلوا واحد ينتقص قدر كبير من التعليم ومع ذلك طبعا قدر يعني يتجاوز مجال كبير في الكتاب اللي هم عاصروه، ويمكن تعدوه أو تخطوه في مراحل تعليمية متفوقة. This person wrote something that will never come to anyone in his eye. العصر بتاعه كان مليء بالكرايم زي ما بنقول. Some kind of corruption، نوع من الفساد، الجرائم والحاجات المجتمعية اللي تحت الأرض زي ما بيسموها. The world of underground. He was the first to have the power to discuss these matters. قال لهم إذا كنتوا عايزين طبعا خلال كتاباته you'd like to change these things، أو لو أنتوا عايزين تحلوا مشاكلكم، first try to focus on these ideas. Try to see what are these problems. Then we can find a solution to them. دور على الحل من خلال دراستك لهذه المشكلة. هذه المشاكل كانت بتظهر في أعماله الفنية، عشان كده ناس كتير جدا كانت بتهتم بالناحية الاجتماعية والناحية السياسية. رجوعا للي احنا بنتكلم فيه، his 1843 novella A Christmas Carol تظهر حالا دلوقتي على الشاشة بتاعتنا remains popular and continues to inspire adaptation in every artistic genre. Christmas Carol، ايه بقى Christmas Carol دي؟ بيسموها ترانيم الكريسماس او اعياد الكريسماس، اغاني العيد. Remains popular and continues to inspire adaptations in every artistic genre. من هذا المجال أو من هذا النوع. A lot of people were interested in reading some kind of art. Oliver Twist and Great Expectations are also frequently adapted, and like many of his novels, evoke images of early Victorian London. لما نيجي نتكلم على أعماله Christmas Carol، Oliver Twist، Great Expectations، حاجات كلها بتعتمد على النواحي الأدبية اللي تتعلق بالمجتمع. Realism، comedy، prose، style، unique characterizations، واللي احنا بنتكلم عليه التفرد في سرد الشخصيات، unique characterizations، and social criticism. social criticism فن النقد الاجتماعي، يعني في حاجات في المجتمع مش عاجبها أو هي مش عاجباه بيدور عليها وبينقدها. were top of the elements that Dickens got his literary fame for. وزي ما كنا بنقول إن شهرته جت من هذا المجال. Dickens married Catherine Thompson Hogarth. نبتدي بقى نشوف حياته الاجتماعية. بداية زواجه Catherine Thomas his wife, the daughter of George Hogarth. مين بقى جورج هوجرث؟ editor of the Evening Chronicle. كانت في جريدة في انجلترا اسمها كده The Evening Chronicle، المساء أو الأخبار المسائية. his daughter طبعا فتزوجها بدافع الأعمال اللي هي كانت ما بينهم يعني. They were married in St. Luke's Church, London. The couple were happily living with their 10 children. ونقف عند دي شوية نتكلم. 10 children معنى كده إن تشارلز ديكنز خلف 10 أولاد بالظبط كده. 10 children. Middle years.
During his visit to Paris، طبعا هو ما كانش متمركز في حياته في انجلترا فقط، لكن بيقوم ببعض الزيارات. During his visit to Paris، طبعا باريس معروفة أن هي قبلة الأدب والحضارة. Dickens met the French literati Alexandre Dumas. literati هنا معناها أشهر شهير في مجال الأدب. فين؟ في فرنسا. The French literati Alexandre Dumas, Victor Hugo, Eugene Scribe, Théophile Gautier, François-René de Chateaubriand, and Eugene Sue. تخيلوا الأسامي دي. These are the mastercards, the landmarks. They are as great as famous as he. يعني هو مش بيقعد مع أي حد كمان، لا بيدور على ناس من المشاهير في المجال ده. كفاية ألكسندر دوما لوحده، ده يعتبر من أبرز علماء أو آداب أو أساتذة الأدب الفرنسي. Which completed the amazing ring. Amazing ring معناها الحلقة المدهشة. حلقة فيها هؤلاء الأدب أو الأدباء الفرنسيين مكتملة بهذا الكاتب الأعجوبة أو داهية عصره زي ما بيقولوا في الأدب الإنجليزي. Dickens fell in love with one of the actresses. طبعا كل واحد بتعدي عليه بعض الحاجات الاجتماعية. He loved one of the actresses, Ellen Turner. One of his works، طبعا أحد أعماله كانت هذه الممثلة بتأديها. So he loved her, and this passion was to last the rest of his life. Of course, he had to complete his life with this woman, and she lasted with him to the rest of his life. تخيلوا بقى دي اللي قضت آخر أيام عمره معاه. Dickens was 45 and Turner 18. فرق السن كبير ما بينهم. When he made the decision which went strongly against the Victorian convention. طبعا العصر دوت and it was hard to marry once more after your wife's separation or divorce or her death. صعب جدا ان كان الواحد يكمل حياة مع زوجة أخرى عفوا بعد، سواء إذا كانت زوجته الأولى تزوجت مرة تانية، توفت، حصل لها حادث، انفصل، لكن it was hard for him or for a person to find another woman to separate from his wife. كاثرين. هنا بداية الاندولجن الجديد، الحياة الجديدة. First, he married his woman. أول ما يتزوج الأولى زي ما انتم شايفين كده خلف منها 10. ده يبين he was deeply in love with her. Of course, he was very young. He was about 20 years of old and she was 16. He married her very young. Both were very young. خلفوا 10. طبعا ده يبين this is the mark of passion and love. ده عنصر الحب زي ما بيسموه أو الشغف ما بين الزوج والزوجة. But later on, he began to separate himself from his life because he focused a lot on his work. كان بيركز كتير على أعماله. And of course, you know, women, السيدات مهما كانت ما تقبلش بهذا الوضع. So this made some kind of enclosure between him and his wife. حصل نوع من النفور زي ما بيسموه. And he was focusing on his work, so he had to make a decision. القرار اللي اتخذه it was very hard طبعا to separate, to divorce his wife، انه ينفصل عن الزوجة. And it was not normal for anyone at that age. احنا بنتكلم نازلنا عند 1800 طبعا. It was hard for anyone, any normal person، اي شخص عاقل، انه هو separate his wife and marry another. يعني الانفصال ما كانش طبيعي، ولكن تزوج الأخرى. فده يبين ان هو يعني إلى حد ما he didn't care much for people's opinion. لم يكن يهتم كثيرا بآراء الناس. ليه؟ This is the life I can enjoy and this is the way I can live. No one has the right to interfere with it. تخيلوا كده لما واحد يقول لك دي حياتي. اوكي، احيانا بنرجع بقى مع بعض طبعا مع الفارق في الطابع الشرقي والطابع الأوروبي. احنا معظمنا برضه صعب جدا نفكر في حاجة زي كده، لكن تخيلوا ان this man he finds a very great element or important factor in his work, which we call it passion and love. He began to feel that he needs love. He needs a new kind of love. He needs some kind of passion. كان في احتياج إلى وقود جديد لضخ حياة جديدة في عمره. So he had to marry this woman. And I can't say it's a woman. It's a very, very young woman. 46 سنة وهي 18 سنة. فتخيلوا الفرق السني، ومع ذلك he could do the whole thing. قدر فعلا يصل للمعادلة الصعبة إنه يكمل حياته بهذه الجذوة الجديدة من الشعور بالحب. نكمل تاني مع بعض.
Charles Dickens, he began to find something. In 1858, divorce was still unthinkable for someone as famous as he was. طبعا أي حد كان مستنكر عليه خطوة الانفصال للطلاق، ده كان صعب جدا. When Catherine left, never to see her husband again, she took with her one child. طبعا أخذت معها ولد واحد بس من ال10 اللي كانوا موجودين, leaving the other children to be raised by her sister Georgiana or Georgiana. She had to leave the house. طبعا دي بداية الانكسار زي ما بنقول, واضطرت بعد انفصالها تاخد ولد واحد من ال10, سابت الباقي ال9 to her sister Georgiana to be raised. أختها هي اللي هتربيهم. تخيلوا بقى بعد الدخلة ديت what kind of life, ايه نوع الحياة الجديدة اللي هيعيشها تشارلز ديكنز, ومع ذلك لم يخيب الآمال. بالعكس ورانا حاجة كده, احنا جايب لكم فيديو كليب صغير كده يبين بعض عينات الأعمال الفنية بتاعته. تخيلوا كده معانا فيما بعد. Last year's on 9th June 1865, while returning from Paris with Ellen Ternan, Dickens was involved in the Staplehurst rail crash. وعندي ديت هنقف عندها بقى شوية. تخيلوا هنا someone like Charles Dickens, واحد زي تشارلز ديكنز كده, he likes to travel a lot, بيحب يسافر كتير, يتحرك بسهولة من هنا لهنا ويروح من مكان لمكان. فالأمور اللي زي ديت عادية جدا. Of course he had some kind of an accident. تخيلوا بقى الحادث ده, وده يفكرنا بحادث تاني بس لما نيجي نتكلم عليه. This man was having a trip normally by train. He likes, على فكرة هو زي ناس كتيرة جدا, prefers train rather than anything else. بيحب دايما يسافر بالقطار. فالحالة ديت عادية خالص لغاية هنا. لكن تخيلوا بقى لما something unusual happens with this train, لو حاجة غير تقليدية أو حاجة غير عادية تحصل في هذا القطار, تخيلوا بقى هيتعامل ازاي مع هذا الحادث. وحادث مش طبيعي, حادث ذكر في الجرايد وكانت فيه مشكلة كبيرة. تعالوا نكمل كده مع بعض ونشوف. Staplehurst rail crash, هذا القطار حصل فيه صدام كبير, حادث. The train's first 7 carriages plunged off a cast iron bridge. أول 7 عربيات طبعا وقعوا. طبعا دي تعمل خسائر كتيرة وضحايا. That was under repair. The only first-class carriage to remain on the track was the one in which Dickens was traveling. تخيلوا بقى العربية الأولى الوحيدة اللي كانت بعيدة عن هذا الحادث. He was so lucky أن تشارلز ديكنز نفسه لم يصب, ولكن كان يساعد المصابين في أنه يناولوا مية وحاجة زي كده. لغاية هنا يبين لنا الأمور عادي جدا. تشارلز ديكنز مش مجرد بيتشبث بالحياة وبس, لا. He likes to be someone important into his normal life. أنا لازم يبقى ليا وضع هام في الحياة, مش مجرد أبقى كاتب بس أطلع كتب وقصص وروايات. ولكن هذا الحادث أو هذه الحادثة اللي حصلت تبين لنا how he really thinks of other people other than him or better than him. بيفكر في الآخرين اللي هم محتاجين لمساعدته في هذا الحادث الشخصي اللي حصل. كل دوت أمر عادي وأمر طبيعي. لكن تخيلوا بقى بعض القصص الحقيقية اللي كتبها عن مأخوذة عن حياة مجتمع زي ما بيسموه كده based on true story, مستوحاة من الحياة الطبيعية. تعالوا نتفرج كده على إحدى نوعيات عمله وتبين مدى اهتمامه بيهم. يعني كان مهتم بطبيعة البشر إزاي. يعني مثلا لو احنا اتكلمنا على أحد الأعمال بتاعته, الفيديو بتاعنا اللي هيظهر كمان شوية يبين مدى اهتمامه بطبيعة البشر. زي ما كنا بنتكلم على ايه, he defended the people, how to provide them with proper education, how to provide them with good standard of living. تعالوا بقى نتفرج على إحدى روائعه زي ما احنا بنسميها أوليفر تويست, من أحد الروائع لدرجة إن معظم الناس اللي في أوروبا when they talk about Oliver Twist they don't say Oliver Twist. They say I'm going to read about the boy who asked for more.
اي حد في انجلترا اول ما بيسمع هذه العباره او هذه العباره يقول لك الولد الذي طلب المزيد. ايه ده؟ بس العنوان مش بتاع القصه كده خالص، المحتوى مش كده، المحتوى حاجه تانية. تعالوا كده نبص مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا هنا بيقول ايه. بيتكلم على نفس حياه أوليفر تويست. نشوف كده مع بعض الفيديو البسيط دوت. Please, sir, I want some more. What? Please, sir, I want some more. That's the beetle! Pardon, sir. Oliver Twist has asked for more. For more? Note yourself, Mr. Bumble, and answer me distinctly. Do I understand that he asked for more after he had eaten his supper? He did, sir. But that boy will be hanged. اوكي، تعالوا بص بقى الجزئيه دي. We are talking about Oliver Twist. This person who was quite deprived from his normal life. هذا الشخص اللي حرم من حياة تقليدية أو حياة طبيعية. He had to work for food زي ما بيقولوا. He didn't have the normal life because his mother died the moment she got him to world, and all the things that he faced, all these problems he faced in his life, he didn't have a hand for it. كل اللي درس أوليفر تويست هيعرف جدا مدى المأساة اللي عاشها هذا الطفل. تشارلز ديكنز بيجيب الكلام ده منين؟ From the normal life he had faced by himself. He himself went to prison. هو راح مش مجرد انه دخل السجن عشان بيقضي فترة عقوبة، لا. He had to go with his father, but this experience was not so زي ما بنسميها كده tolerable. ما كانش ينفع يتعايش مع هذه التجربة. كانت التجربة إلى حد كبير harsh، يعني صارمة. So he took it into his consideration why he will have to tend to write to these things, to tell the people, try to do new laws, try to do something very beneficial, something very normal, to have some kind of productive generation for our country. If you'd like to change your way of life, your way of living, your way of thinking or understanding, you'll have to do things that had never been followed before. انت لازم تحل المشاكل دي كلها عشان ما تتعقلش معاك فيما بعد. You will have to solve all these environmental issues. كل هذه القضايا الاجتماعية اللي لازم تتحل. ليه؟ If you would like to have a better life, better good standard of living, you will have to keep all these things out of the way to promote it, to pave the way to a better life. ده الأجزاء اللي هي البسيطة اللي كان بيتكلم عليها في بعض أعماله اللي كانت إلى حد كبير بتدي بصمة على المجتمع الإنجليزي. لكن لو تخيلنا بقى فيما بعد ابتدى يكتب على أعمال أكثر روعة زي إيه؟ لو بصينا مع بعض الفيديو اللي بعد كده مباشرة Great Expectations، لو بصينا عليه هنا واتكلمنا عليه هنقول الراجل دوت he's trying to make some kind of shift، بيعمل محاور أو مراحل للتطوير. First, he talks about the problems that little children faced at early age and how they have better or good way of living, but their old way of living hinders them. ده واحد كان حياته إلى حد ما صعبة، فتخيلوا كده we are going to promote this kind of life. احنا هنحاول نطور لك الحياة دي. تخيلوا بقى all these things might be hindered in the way. احنا ممكن كل دوت يبقى وسيلة للفشل مرة تانية رغم الصعوبات اللي احنا تخطيناها. How؟ تعالوا اتفرجوا كده شوفوا Great Expectation بتتكلم على ايه. يعني الفيديو اللي بعد كده
تقريبا ممكن نقول ان هو واصلة او لينك او بيكمل الحلقة اللي فيها مشاكل اجتماعية بتبتدي من an early age. دايما المشاكل بتبتدي من سن صغير جدا سواء مع أوليفر تويست او مع بيب. مين بيب بقى؟ تعالوا نشوفه كده مع بعض ونتكلم معاه. اوكي. My father's family name being Philip, and my Christian name, Philip, my infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. So I called myself Pip, and came to be called Pip. No, sir, no. Tell us your name. Quick. Pip. Pip, sir. Show us where you live. Point out the place. There, sir. There. Where's your mother? There, sir. No, sir. There, sir. Also Georgiana. That's my mother. Ah. And is that your father along with your mother? Yes, sir. Him too. Late of this parish. Ah. Then who do you live with? Supposing you're kindly let to live, which I ain't made up my mind about yet. With my sister, sir. Mrs. Joe Gardry. Wife of Joe Gardry the blacksmith. Blacksmith, eh? Now look at here. Do you know what a pile is? Yes, sir. Do you know what whittles is? Yes, sir. Food, sir. Then you get me a fire and you get me whittles or I'll have your heart and liver out. If you'll kindly let me keep upright, sir, perhaps I shouldn't be sick and perhaps I could attend more. Now you bring that file and them whittles to me in this churchyard tomorrow morning early. Yes, sir. And never dare to say a word of having seen such a person as me. No, sir. If you do, your heart and liver will be tore out and roasted and ate. There's a young man hid with me, and in comparison with him, I'm an angel. That young man has a secret way of getting at a boy and at his liver. Boy may lock his door, may be warm in bed, but that young man will softly creep his way to him and tear him open. Say, heaven strike you dead if you don't. Heaven strike me dead if I don't. Now you know what you promised, young man. Get off home. Good night, sir. Okay. طبعا احنا هنتكلم في الفيديو بتاع فيما بعد but of course we'll have to go away for certain research. يعني فاصل سريع كده ونرجع لكم حالا فيما بعد. Don't go away, stay with us. Welcome back our dear viewers. First we talked about his way of installment work. Installment work الأعمال بتاعته اللي كانت في شكل إلى حد كبير كان نوع جديد في الكتابة. ازاي يكتب في حاجات يعني زي ما بنسميها كده على فواصل اسبوعيه، اعمال اسبوعيه. This kind of this new kind of writing حاجات جديده for the English
society. So they began to know some kind of a circle reading. كان في بعض الحلقات اللي بيجمعوا مع بعض at clubs and cafes to read, someone to read. طبعا هو معظمهم ما كانش بيتعلم القراءة والكتابة في الأول، لكن الكلام دوت خد وقت فيما بعد. Later on they began to know what really he had developed in the society. A lot of people began to read or learn how to read for the sake of reading Charles Dickens novels. ناس كتير جدا سعت لتعلم القراءة والكتابة محبة في قراءة الأدب الإنجليزي المتمثل في شخصية تشارلز ديكنز by their own، بنفسهم بس. So we call it writing installment. تخيلوا بقى فيما بعد later on we have, or we can say we say he, Charles Dickens himself received a lot of recommendation. لما يجمع بعض الكتباء الكبار أو العظام زي مين؟ أوسكار وايلد مثلا، جورج أورل، ليو تولستوي and كالسترون. معظم الكتاب العظام دولت they came later after him all recommended his work. الناس كلها اللي كتبت، وطبعا ده قلما يعني تلاقي فيه منافس في المجال يعني ممكن نقول ان عمل نوع من الريكومنديشن او show his admiration for your work. طبعا ده كان عن جدارة واستحقاق. لكن لما نيجي للاخر بقى and we can say all this will be put aside. تعالوا حطوا ده كده على جنب and talk about the Queen's recommendation. Queen Victoria herself recommended his work. Why? When she was very young, we call it young Queen Victoria. لما كانت صغيرة السن 18-19 سنة she began to read some of his works. بعض الكتابة بتاع تشارلز ديكنز إلى حد كبير أعجبت بها. فتخيلوا بقى لما يبقى عمل لتشارلز ديكنز يصل ليد الملكة، والملكة فيكتوريا معروفة أن هي العصر بتاعها كان عصر يعني يتميز بالنهضة الثقافية والإعلامية. So she wrote him a letter. ودي مش من الأسرار ولا حاجة، كتير جدا من الكتاب الإنجليز كانوا بيتكلموا في المجال دوت. Queen Victoria herself wrote a letter secretly to herself and she intended to publish it in public. قالت أنا لازم أبعت له هذا الخطاب وإن ما كانش هو موجود على قيد الحياة في عصرها يعني أو في هذا الوقت تحديدا. She wrote him, I'm sorry because this letter was very late and I had to write it maybe 4 or 5 years earlier than this. Thanks to you, Charles Dickens, your works helped me to know a lot about our problems and the environment and made me have a boost to think of their solution. الأعمال بتاعته وتحديدا هي ذاكرة في القصة بتاعتها كانت قرت أوليفر تويست and Pickwick Letters من أبرز القصص اللي كتبها تشارلز ديكنز and هي حست بكده these are the pulse, the real pulse of the environment. فعلا ده يعتبر النبض الحقيقي للمجتمع وللحياة. بالإضافة لذلك تشارلز ديكنز ده بعد موضوع الملكة، تشارلز ديكنز ما نسيش يتكلم في النواحي الدينية أو النواحي الأدبية الخاصة بالدين، لأن في بعض الناس كانوا بيقولوا عليه إن هو مش مهتم أوي بموضوع الدين، لكن بالعكس ده كتب قصة من أروع القصص الأدبية، ويمكن احنا جايبين لها فيديو صغير جدا جدا معانا. تعالوا بصوا معاه كده شوفوا بيتكلم على إيه. القصة بتتكلم تقول هنا كريسماس كارول، أنشودة أو أغنية عيد الميلاد. نشوف كده مع بعض القصة هنا في مجمل بسيط أو سينابسس بسيطة. Every sneeze is a penny lost. Get rid of that cold. Yes, Mr. Scrooge. Sorry, sir. Merry Christmas, Mr. Scrooge. Merry Christmas, sir. Every idiot who goes about with Merry Christmas on his lips should be boiled in his own pudding and buried with a stake of holly through his heart. Roger. Yes, sir. You'll want tomorrow off, I suppose. Well, if it's quite convenient, sir. It is not convenient. This is... Wasted my time, sir. Yes, sir. A proposal from Mr. Scrooge. The price is too high, sir. I am not made of money. I beg your pardon, Mr. Scrooge. Would Mr. Scrooge sign here, please? Mr. Scrooge, excuse me. May I speak with you for a moment, sir? Speak swiftly, sir. Exchange is closing early. Mr. Scrooge, my wife has died. I need to pay her funeral expenses and I... Mr. Smythe. Sir,
I need more time to pay you. Am I a charity? Am I the state? Your mortgage is due on the 25th of the month. Tomorrow morning, 9 a.m. Beetle. Please, sir, what about my children? Good says pay, sir. Christmas Day, sir? You'll learn soon enough, child, that Christmas is humbug. اوكي، احنا اخترنا هذا المقطع تحديدا to show that Charles Dickens was great master of characterizations. احنا اتكلمنا في اول حلقة ازاي كان بيبقى متمكن من كتابة القصة ومطورها ومعددها ببعض الشخصيات. الشخصية زي ما قلنا في الأول you can simply by a very quick simple image see what this character is going to talk about. على طول بنعرف الشخصية دي بتتكلم عن ايه. ازاي؟ through the name. يعني لو احنا بصينا كده للقصص اللي موجودة عندنا هنا بعض الشخصيات بتاعتنا مكتوب فيها ايه؟ ابنيزر سكروج، آخر واحد كان بيتكلم عليه الفيديو من شوية. ابنيزر سكروج ده شخصية مشهورة جدا في الكريسماس كارولز، ولو خدنا بالنا مع بعض شخصية غنية جدا ومع ذلك في منتهى البخل. فطبيعة الحال ابتدت الحياة بتتكلم على مدى قسوته لغاية ما جات لنا في الشكل اللي احنا شفناه من شوية البنت اللي كانت بتنتقد الشخصية دي. لما نتكلم على شخصيات تانية زي أوليفر تويست، The Artful Dodger، يورايا هيب، الشخصيات الشهيرة في هذه القصص بتاعته، تلاقي ان القصة نفسها الى حد كبير ليها ممكن نقول لها دور او زي ما بيسموه كده الاسم لوحده ينم عن الشخصية. يعني زي ما بالافلام العربية عندنا لما نقول هنا هذا الفيلم بطولة فريد الأطرش، هو مش معنى ان اسمه أطرش ان هو مش بيسمع، لكن هي القصة ببساطة جدا ازاي ان هذا العمل الرائع بيتميز بالتنوع من الشخصية. يعني الشخصية نفسها اسمها لوحده ينم عنها. يعني لو بصينا عليها ببساطة جدا، لو اتكلمنا على واحد زي جاكوب مارلي، بوب كراكت، كويلب، سامويل بيكويت، كل الشخصيات ديت إلى حد كبير هتلاقيها بترمز لعمل أو لدور ما. حتى شخصيات المرابي لو احنا بصينا في الأدب الإنجليزي القديم بعض الشخصيات اسمها لوحده يبين الشخصية. يعني لو احنا اتكلمنا على شخص كثيرة في هذا المجال هتلاقي طبعا وقت ما يسفناش، ولكن احنا إلى حد كبير هنقرب لآخر حاجة لتشارلز ديكنز هنشوفها دلوقتي على الشاشة بتاعتنا، his death. his death لو نيجي نتكلم عليه هنا، Dickens suffered a major stroke at his home. stroke very dangerous disease زي ما بنسميه كده، يعني لا قدر الله دي حاجة بتبقى في المخ طبعا. at his home after a full day's work. هي زي ما بتقولها كده ببالتي جلطة في المخ. he never regained consciousness. لم يستعيد وعيه مرة أخرى. and the next day 5 years to the day after the Staplehurst rail crash he died at the Gad's Hill Palace. طبعا الراجل قعد فترة طويلة يعاني من هذا المرض، فكان آخر حاجة عندنا بتظهر لي طبعا ده شيء ما كناش نحب ان احنا نتكلم عليه، لكن طبعا life normally ends، الحياة بشكل عام بتنتهي. This was a very short image about Charles Dickens. لغاية هنا ونقف الحديث شوية عن تشارلز ديكنز، لأن الحديث مش مجرد تشارلز ديكنز بس. We are talking about a person who really had a great impact on English literature. But on the other hand احنا على الجانب الآخر عندنا واحد لا يقل مكانة، لا يقل كفاءة درامية أو كفاءة أدبية عنه. مين بقى؟ طبعا احنا شفنا صورته قبل كده في بداية الحلقة، نجيب محفوظ. طبعا نوبل برايز winner 1911 and 2006 سنة الميلاد وسنة الوفاة. ليه اخترنا الشخصيتين دول؟ I think to my opinion or to my humble opinion، في رأيي المتواضع، ان الاثنين يقتربوا كثيرا من نفس الفكر. يعني لما نيجي نتكلم على واحد زي تشارلز ديكنز he was deeply indulged with his society problems, his characters, his life, the way of promoting characters into a different, better standard of things.
لما نيجي بقى نبص على تشارلز ديكنز قصاده مباشرة نجيب محفوظ. طبعا ده لسه هنتكلم عليه بالتفاصيل بس يسعنا الوقت نتكلم. نفس تقريبا الترايت. احيانا بتلاقي الحياة الأدبية بتبقى متأثرة كثيرا to the environment or by the environment. إذا كان حد متربي في مكان ما زي ما هنشوف دلوقتي حي الجمالية من الأحياء البسيطة جدا في مصر، لكن خرج لنا أحد عباقرة الفن في كتابة القصة اللي هو نجيب محفوظ. تعالوا نشوف كده مع بعض بدايته جت إزاي، أو هو إلى حد كبير ولد المهنة ديت أو تولد هذه المهنة في إيده مع بعض ونشوف. You can tell whether a man is clever by his answers. حد بيقول you can tell a man. أنت من الممكن أن تعرف عن الرجل إذا كان رجلا جيدا ولا لأ، إذا كان ماهرا by his answers، من خلال إجاباته. عرفت إجابة هذا الرجل you can know him، ممكن تعرفه. You can tell whether a man is wise by his questions. يمكنك أن تعرف إذا كان هذا الرجل حكيما من خلال الأسئلة التي يسألها. هو إيه اللي إحنا بنقوله دوت أو إيه الكلام دوت؟ نكمل سوا وهنعرف. Events at home, at work, in the street are the basis for a story. الأحداث التي تحدث في المنزل، في العمل، ولو حتى في الشارع، تعتبر الأسس الرئيسية أو الركيزة لكتابة قصة ما. The criminal is the person who tries to solve his problems immediately. المجرم هو الشخص الذي يحاول أن يحل مشاكله فورا. يعني أي حد بيتزنق في حاجة يروح على طول مرتكب جريمة عشان يحل هذا الموقف. If we reject science, we reject the common man. إذا قمنا برفض أو بإنكار وجود العلم، نحن بذلك ننكر وجود الإنسان الطبيعي والعادي. هو إيه بالظبط الأحاديث؟ إيه الحاجات دي؟ بقى بره الشاشة خالص بقى نتكلم هنا. If you would like to know who is نجيب محفوظ, these were some of his works or his words. دي كانت إحدى الكوتيشنز بتاعته أو إحدى كلماته اللي كان دايما بيعلق عليها في أعماله الأدبية أو بعض مقالاته الأسبوعية في الأهرام. If you'd like to know a man, first try to study the place where he was born, his works, أعماله، المكان اللي اتولد فيه، أصحابه فين، his system, his routine, his style. كل العوامل دي بتساعدني إن أنا أعرف مين نجيب محفوظ، مين تشارلز ديكنز، مين تولستوي، مين. الحاجات دي كلها بتساعد مساعدة كبيرة إن أنا أقدر أعرف الراجل ده يطلع إيه. ومع ذلك احنا ابتديناها عكس ما ابتدينا مع تشارلز ديكنز. تعالوا بقى نشوف هنا نجيب محفوظ بالتفاصيل. محفوظ or نجيب محفوظ is the Arab world's best known writer and the single most important chronicler هنا بمعنى مؤرخ يعني and analyst of 20th century Egypt. يعتبر زي ما بنسميه كده أبو القصة المصرية أو أبو الأدب. أنا شخصيا بخليه رقم 2 بعد يحيى حقي، باعتبار أن يحيى حقي يعتبر أبو القصة القصيرة. This is not my own opinion عشان برضو الناس ما تتأثرش برأيي، ده مش رأيي الشخصي. دي بعض الكتابات التقيلة قوي في الأدب وبعض الآراء الدسمة اللي بتؤخذ على الكاتبين الاثنين قريبين جدا من بعض رغم يعني اختلاف الدراسة. يحيى حقي درس حقوق، طبعا نجيب محفوظ ابتدى وهتشوفوها دلوقتي في كلية الآداب قسم فلسفة. دي دراسة ودي دراسة إلى حد ما مختلفة، لكن both has the same mentality. الاثنين كان عندهم نفس العقلية إن هم يكتبوا في الأدب وفي القصص. يزيد عليه حقي he began to translate his works into so different languages. يعني حقي كان يمتاز إن هو يتقن 6 لغات تقريبا، يعني الإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية والإيطالية كتير. يعني هذا العمل أو هذا الميزة، المهارة اللغوية اللي تتميز عند يحيى حقي لم تكن متوفرة عند نجيب محفوظ، ولكن نجيب محفوظ قدر يعوض هذا الفارق الأدبي في إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض عمل إيه. Nobel Prize. He was awarded the Nobel Prize. هتظهر حالا على الشاشة شكرا. In literature in 1988 and since then his work has been increasingly studied in North American university classrooms. رغم أعماله إلا أنها كانت بارزة جدا باللغة العربية إلا أنها درست في الجامعات الأمريكية. He was nicknamed Dickens
of the Arab. عشان كده بقى ده السبب ان احنا بنتكلم عن الاثنين النهارده، تشارلز ديكنز ونجيب محفوظ، لان كتير اجمعوا على ان نجيب محفوظ was nicknamed ولقب بانه ديكنز العرب. ديكنز العرب يعني مدى تشابه الكتابات بتاعته الادبيه، القصص، مدى ظروفه الاجتماعيه، نفس البيئه اللي كان فيها مثلا يعني. رغم طبعا ان مش هنقول نجيب محفوظ راح السجن زي تشارلز ديكنز. For the great similarity between both due to the style. الاثنين كانوا يتميزوا بنفس الاسلوب. They wrote in and the tense of social and environmental issues. ويتميزوا بتنس يعني عمق الادب الانجليزي وعمق الادب العربي، وتعرضوا لمشاكل environmental، حاجات فيها نوع من المشاكل البيئيه. They discussed in their works. He was born in جمالية، حي الجمالية طبعا a district of Cairo، حي قديم من مصر القديمة. Later on he shifted to عباسية، وانتقل من الجمالية راح العباسية. وعلى فكرة العباسية في العصر بتاعه كان يعتبر حي جديد، حاجة كده من الأحياء الراقية الجديدة. الحسين and الغورية where he received a traditional education at كتاب Quranic school. ودي نقف عندها شوية. ليه؟ نجيب محفوظ زيه زي بقية العرب they were interested in learning. طبعا مش هو نجيب محفوظ نفسه، لا his father or his family. كل العائلات في العصر دوت 1900 واحنا جايين من 1910 و12 و20 لغاية أعتقد لغاية دلوقتي. معظم الأسر are interested in providing Quranic studies for their children. معظم العائلات، احنا عندنا عائلات متدينة كتير في مصر، مسيحيين ومسلمين، بيحاولوا بقدر الإمكان to feed with their children with religion. بيحاولوا يغذوا أبنائهم على ديانتهم سواء ديانة الإسلام أو المسيحية. نجيب محفوظ كان محظوظ. He was provided with this Quranic studies، هذه الدراسات القرآنية أو الدراسات الدينية. هو ما كانش في حاجة اسمها كي جي زمان على أيامه، يعني الكي جي ده تم اختراعه في أواخر الستينيات والسبعينات وما كانش ظاهر كتير، لكن كان بدل الكي جي والكيردرجارتن عندنا حاجة اسمها كتاب. الكتاب عبارة عن مكان شيخ في الغالب كان بيبقى كفيف، وسبحان الله بيبقى حافظ القرآن وبيحفظ الأولاد قدامه الآيات القرآنية. نرجع تاني مع بعض ونكمل الجزء دوت. Quranic school دي بيسموها المدرسة القرآنية. Then at primary and secondary schools where he read many of the great works of. تخيلوا بقى لما راح المدرسة الابتدائي قرأ أعمال مين بقى؟ Classical Arabic literature. في السن الصغير بدأ يقرأ أعمال أدبية رائعة. كلمة classical الحاجات الراقية جدا. Then he mastered the Arabic language with its complicated grammar and syntax. الدراسة دي خلته إلى حد كبير يتقن اللغة العربية. Deeply indulged with reading literary works of all kinds. He started from the lower classes and tending towards. هنقف عند دي شوية. He started from the lower classes. احنا عمالين بنتكلم على حي الجمالية، الحسين، الغورية، الحسينية. الحاجات دي كانت إلى حد ما فيها الريال لايف، الحياة الطبيعية والتقليدية في مصر القديمة. فهي began to find some kind of life that tended to lower classes. الطبقات الدانية يقصد بها الطبقات اللي دون المتوسطة. احنا بيبقى عندنا دايما أيام الموناركي، أيام الملكية، كان بيبقى الملك الأول وبعد كده وزراء والطبقة الحاكمة وبعد كده البشوات والبهوات الارستقراطس، بعد كده الميدل كلاس الطبقة المتوسطة، بعد كده اللور كلاس. تحت اللور كلاس مفيش بقى. هو كان حياته كلها في وسط دول، في وسط اللور كلاس. فعشان كده لو خدتوا بالكم في الأول خالص لما نيجي نتكلم عن نجيب محفوظ we talked about إيه؟ بيقول لنا events at home، الأحداث التي تتم في البيت، at work في العمل، or even in the streets أو حتى في الشوارع are the basic elements for a story. تعتبر العناصر الأساسية في تكوين أو في شكل صيغة قصة. لما هو نجيب محفوظ في السن البدري قوي دوت يبقى قاعد، طبعا عدينا مرحلة الكتاب خلاص وعدينا المدرسة. we are talking about he's a little bit older، يعني ابتدى يبقى عنده 18 و20 سنة، ابتدى يفرس الحياة الطبيعية، يشوف الناس العاديين جدا اللي احنا بنشوفهم في الشارع. he began to shift، بدأ ينقل
he began to take in بمعنى يختزن all these normal events and began to indulge it into his own works. أعماله كانت دايما فيها الحاجات الطبيعية اللي زي كده. عشان كده كانت الناس قريبة قوي ليه، وكانوا دايما يحبوه ويسمعوا كلامه ويبقوا متشوقين للأعمال بتاعته القادمة. وطبعا لما يمشي في الشارع الناس كلها عارفاه أكيد يعني. أوكي؟ نكمل بقى مع بعض. tends towards إيه بقى؟ نتفرج على اللي جاية. The well-founded one, the rich. ابتدى يتكلم على الفقراء والأغنياء مع بعض. Shortly after his 8th year came along with a great prominent event, which is the 1919 movement led by سعد زغلول. ونتكلم بقى عليها واحدة واحدة. هو لسه عنده كام سنة؟ 8 سنين في عصر الثورة، وسعد زغلول تقريبا مصر كلها كانت في الشارع. Open the way towards a new era of identity and national pride. national pride المقصود به المجد القومي أو الشعور بالكبرياء الوطني. لما يبقى عندنا محتل إنجليزي في مصر في الفترة ديت، وإذا كان معظم الطبقة العالية زي ما بيسموها أو الأرستقراط كانوا معظمهم لهم علاقات جيدة بهذا المحتل أو بهؤلاء الناس، someone will have to say stop, this is not the right thing. لا، ما ينفعش، لازم نقول إن في حاجة غلط. It's time for England to leave Egypt alone. بعد الحرب العالمية الأولى والثانية المفروض بقى أنتوا تتكلوا على الله، ومع ذلك ما زالوا قاعدين. فدي بدأت تدي نوع من الغرس السياسي الجديد في عقلية نجيب محفوظ. محفوظ studied at King فاروق the first. تطلع إيه بقى؟ جامعة الملك فاروق اللي هي حاليا كايرو يونيفرسيتي، يعني اسم للجامعة، جامعة القاهرة حاليا. ويمكن مش هقول كتير مش عارفين الحكاية دي، لكن اللي مش عارف نصلح له المعلومة. الملك فاروق حب ان هو يخلد اسمه في مصر الفاروق ايه؟ فاروق الاول مش فاروق الثاني بتاعنا. عمل هذه الجامعة، وطبعا بعد الثورة تم تغيير اسمها، بقت جامعة القاهرة named afterwards at the Faculty of Arts Philosophy Department. إذن الرجل درس في الجامعة، جامعة القاهرة، قسم الآداب، عفوا كلية الآداب قسم الفلسفة، وده يبين مدى إتقانه للغة العربية. He was deeply influenced by the ancient Egyptian culture. يعني نمشي بقى بعيد خالص عن القصص القصيرة والأدب القصير بتاعنا، ونتكلم على الحضارة المصرية. أنهي حضارة مصرية؟ الأنشنت، القديمة. He started writing his first book, a translation about ancient Egypt. مصر القديمة. ويمكن لو احنا نخش شوية بالتفاصيل، لو ابتدينا نشوف بعض القصص زي رادوبيس مثلا وطيبة في معركة، القصص دي تبين how he was deeply involved with Egypt as a great minaret of civilization. لأنه بيعتبر إن مصر القديمة زي منارة للحضارة. إزاي؟ He studied philosophy. لما درس الفلسفة أدرك إن مصر كان لها دور كبير جدا في الثقافة أو نشر الثقافة بشكل عام. فلو بصيتوا لها إن الأمور ديت. طيب احنا هنكمل الجزء دوت، بس هنطلع فاصل سريع and soon we will come back to you. Bye. Welcome back. رجعنا لكم تاني. Before our short recession كنا بنتكلم على نجيب محفوظ. He thought that ancient Egypt was the really or the only way of wisdom. كان بيتكلم على مصر القديمة. كان متأثر بها جدا في رواياته زي ما قلنا رادوبيس مثلا، أو تيب in the battle or خوفو's wisdom اللي هي King Tubes ملك خوفو أو حكمة الملك خوفو. At these writings في الكتابات ديت نجيب محفوظ thinks that إن مصر القديمة was the center of knowledge. كان بيعتبرها رمز أو مركز للمعرفة. ده يبين لنا مدى حبه لدولته طبعا، ومدى حبه للحضارة المصرية القديمة. ولذلك هو درس الفلسفة واعتبرها مدخل لدراسة الحضارة المصرية. مش معنى كده أنه توقف عند هذا المجال فقط. No, he started to do something. وهنشوف فيما بعد when he started to continue his work. هنكمل مع بعض ونشوف هنا. He started to finish and in 1934 he then began in his MA, Master Degree in Philosophy.
حاول ان هو يعمل دراسة الماجستير طبعا في الفلسفة which he abandoned للأسف ما كملهاش when he decided to make a career of writing. قعد يفكر كده وحسبها كده بالراحة، التأليف ولا الماجستير؟ التأليف ولا الماجستير؟ يعني أكمل كتابة ولا أدرس جامعة؟ لقى إن ابتدت تتقل قوي الكفة دي. So he decided to go or to shift to writing. خاصة he has all the tools he needed. خاصة إن كان متميز بكل أدوات الفن والإدراك الأدبي، لأن معظم كتاباته إلى حد كبير كانت فعلا straight to the point. معظمها إحنا بنقراها وفي الآخر بنعرف هو عايز يقول إيه. فكان راجل إلى حد كبير بارع في إظهار فكره، وإن كان كثير من الناس كان بيجدوا صعوبة في فهمه في الأول، لكن فيما بعد الجميع شاهد له أدركوا مدى حبه للوطن، أدركوا مدى حبه وعشقه للدولة والوطن اللي هو كان عايش فيه والبيئة اللي هو طالع منها. فهذا الرجل بهذه الأعمال تنتفي أي صفة أخرى غير أنه محب لدولته. نكمل مع بعض. He held some public posts. ابتدى يعمل بعض الوظائف الحكومية. But continued writing his masterpieces on traditional Egypt, which was famed as a male-dominated society. المجتمع بتاعنا في الفترة ديت أو في الفترة بتاعته هو كان بيقال عليه male-dominated society، مجتمع يسوده الذكور أو الرجال. ولو احنا اتكلمنا مش هنقدر نلاقي مثل أكتر من الثلاثية. طبعا قصر الشوق والسكرية وبين القصرين من أكثر وأعمق القصص اللي بتحكي عن مصر. وأبرز أو أبرزت هذه الأعمال دور الرجل يعني إلى حد ما زي ما بنقول كده المتسلط، وما فيش حد هيجمع إلا على قصة قصر الشوق زي ما بيقولوا ظهور سي السيد العبقري والرائع يحيى شاهين الراحل في تجسيده لهذا الدور، لدرجة كانوا بيقولوا إيه بقى؟ معظم الناس اللي قرت القصة دي كانوا بيقولوا حاجة ظريفة جدا. نجيب محفوظ was a monument. تعالوا اتفرجوا بقى على الحتة دي تحديدا. أبرز نجاح الكاتب يعني إن احنا نحول أعماله لأفلام. يعني معظم الناس طبعا مش هنتكلم عليه لوحده، أكيد طبعا في كثير. يحيى حقي طبعا علي أحمد بكثير، طه حسين، الحاجات العالية قوي دي أو الأدباء الشامخين دولت أعمالهم معظمها تحولت into films، تحولت إلى أفلام. فبعد هذا الفيلم في فترة الخمسينيات اتفرجوا عليه بقى لما قالوا نجيب محفوظ was a monument، كان كما الأثر بالضبط زي الهرم. and يحيى شاهين was another monument in this film، وجسد هذه الشخصية البارزة اللي تقريبا تعتبر شخصية محورية، كله بيلف حول هذه الشخصية في فلكها زي ما بيقولوا. هو قاصد يبين لنا مدى هذا الرجل الشرس جوه البيت، بس بره البيت دي حاجة تانية. طبعا كلنا شفنا الفيلم. هنا يبين الشخصية الازدواجية هنا زي ما كنا we were talking about Charles Dickens when he was very keen on choosing the name to the character. بيختار الشخصية ليها اسم معين. احنا عندنا هنا يحيى شاهين في الفيلم بتاع السكرية وقصر الشوق طبعا في الثلاث أجزاء. أي حد يتكلم يقول لك سي السيد. تخيلوا لقب سي هنا معناها this person really needs some kind of respect. هذا الرجل يعني يستحق احترامنا. جوه البيت بقى وبره البيت ده موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم على how he masters his family. تخيلوا بقى فيما بعد أعمال نجيب محفوظ اللي كانت إلى حد كبير لم يكن لها هذا النجاح الفني سينمائيا، لكن تفرجوا عليها بقى في الكتابة. نكمل مع بعض ونشوف هنا أعمال نجيب محفوظ اللي قد تكون إلى حد كبير شابهة أو شبيهة لأعمال تشارلز ديكنز. which was famed as a male-dominated society. اتفقنا أن مصر خلاص كان مجتمع يسوده الذكور زي ما بنقول، ويمكن ما زال. as most of the women were subject to oppression and injustice. في العصر ده كانت المرأة تخضع لنوع من القسوة شوية، كانت خاضعة بشكل كبير للرجل. محفوظ managed to draw a vivid portrait of Egypt, especially in his novel Palace Walk. It's Mahfouz's wonderful ability to delineate human beings from their outer appearance which gives Palace Walk its universal appeal. الراجل هنا أو الكاتب بتاعنا نجيب محفوظ كان بارعا في إظهار الشخصية
بمظهر داخل المنزل أو فيما يحوطه بمحبيه ومرضيه، وخارج هذا الإطار بشخصية مختلفة تماما، وده بنكلمه universal appeal، هذا الجذب العالمي. يعني ناس كتيرة جدا شافت القصة وقريتها بعد ما اترجمت، طبعا تأثرت بيه. The highest achievement of this novel اللي هي Palace Walk is the creation of memorable characters. الشخصيات اللي تم ذكرها في هذه القصة لا تنسى، whose circumstances are imaginably remote from our own، وإن كانت يعني ظروفها تختلف كثيرا عن الحياة الطبيعية، but whose aspirations are the same. The Egyptian author Naguib Mahfouz is possibly the most often taught Arab literature. يعتبر أكثر الكتاب العربيين أو العرب عموما ثقافة. Not only because he is a seminal figure، مش مجرد ان هو الشخصية بحثية، يعني الكل يضعه في مجال البحث of Arabic literature, but also became his reception of the 1988 Nobel Prize for Literature. ودي نقف عندها شوية. تشارلز ديكنز لم ينال هذا الشرف لأنه ما كانش فيه التتويج والتجويد، ولكنه كان في نوع من الاحترام والتكريم على مستوى الأدب الإنجليزي. لكن احنا بنتكلم بقى في التكريم المعاصر. نجيب محفوظ was the first Arab literate or Arab writer who won this prize, Nobel Prize for Literature. يعني عشان تنول جائزة الأدب أو جائزة نوبل للأدب، دي طبعا أعلى جائزة عالمية في مجال الأدب. It's not easy for a person whatever he is to have it. مش سهل الحصول عليها. ومع ذلك أعماله اللي تم ترجمتها، لأن مش معقول هتاخد جائزة نوبل من غير ما تترجم بعض أعمالك وتقارن وتبقى فيها موضع للبحث والإتقان. عشان كده it was not easy for him to go. طبعا يذكرنا في هذا الموقف he himself couldn't go to have the prize. ما كانش يقدر يسافر. فالناس طبعا ما تتخيلش who took the prize. احنا المفروض اي حد بيفوز بجائزة هو بنفسه اللي هيبقى واقف ياخدها من رئيس اللجنة وكده. We are talking about the chairman of the committee. السويد نفسها هي اللي بتدي هذه الجائزة. ف his two daughters زي ما نتذكر اسمهم فاتن وأم كلثوم، ما خلفش غيرهم طبعا، who received this Nobel Prize. هم اللي سافروا وراحوا هناك وخدوا جائزة نوبل. وكان يعني في لقطة كوميدية ظريفة، يعني الراجل هنا التشيرمان ما بقاش عارف يدي لفاتن ولا يدي لأم كلثوم، يعني مين فيكم اللي هتاخدها، وراح مقربهم الاثنين واداها لها. فكانت نوع من التكريم للأب في شخص البنتين. نكمل مع بعض. الجزء اللي فاضل he was followed by an increased awareness of his works among students and scholars who may not specialize in or even be familiar with the Middle East. أحيانا كثيرة نجيب محفوظ كان بيحاول يقول يا جماعة ادرسوا المجتمع بتاعكم، شوفوا الحياة بطبيعتها عاملة ايه، خاصة الشرق الأوسط. Consequently, he often finds himself on various syllabi. أحيانا أعماله كانت بتبقى موضع دراسة، بتعتبر منهج أو مناهج تدرس as the sole representative of the region. يعني لو أي حد راح في المدارس الإعدادي والثانوي على دول عربية كتيرة هيلاقي أعمال نجيب محفوظ تعتبر مناهج دراسية أو علمية في المدارس الحكومية. Its language and its literature تتميز باللغة بتاعتها وبالنواحي الأدبية الرائعة اللي الكل يتأثر بيها طبعا. From the 1950s, he worked as a secretary to the Minister of National Guidance. National Guidance دي كنا بنسميها بعد ثورة 52 وزارة الإرشاد، حاجة كده زي الثقافة يعني. Director of the Film Censorship Office. وتعالوا عند الحتة دي بقى ونقف شوية عندها. Censorship دي معناها إيه؟ الرقابة. في الفترة بتاعت الخمسينيات والستينيات وحتى ما زالت احنا عندنا لجنة رقابة على المصنفات الفنية سواء أفلام، كتب، قصص، أغاني. تخيلوا بقى أعمال نجيب محفوظ.
he himself worked in this committee. يعني هو كان شخصيا مندوب في لجنة المصنفات، وكانت أحيانا لما يتعرض أعمال ليه in this committee he takes himself out of the committee. بيرفع الحرج عن بقية الأعضاء، يقول لهم أنا مش هنظر هذا العمل، أنتوا انظروه بمعرفتكم وتشوفوا يتوافقوا عليه ولا ما توافقوش. لكن هو شخصيا كان له دور بارز، أحيانا كان بيعترض على بعض المواقف، بعض المشاهد. He really thinks that our community, our society needs more respect. كان يعتقد وما زال، الله يرحمه طبعا، توفي 2006، لكن كان على مبدأ واحد. مش معنى ان احنا بندي ادب واخلاق وكلام من ده، احيانا ندي نفسنا الاعلان. You will have the freedom to write whatever you like without respect to the other people in the society. في ناس هتقرا الكلام ده. So you have to be keen on choosing the proper and the right words, the right statements. مش أي كلام يتكتب، مش أي مشاهد. أعماله هو شخصيا when they were chosen to be made into films, he tries to tell them, الناس القائمين على العمل, I don't like that one, please try to make it more respectable to the other people. يعني الحاجة اللي هتتعرض على الشاشة تبقى فيها نوع من الاحترام ومراعاة للذوق العام، لأن الحاجة دي هتخش البيوت. نكمل مع بعض. بعض الأعمال اللي عملها Director General of the Film Support Organization، كان رئيس اللجنة العامة لمنظمة الأفلام. بعد كده ابتدى يظهر أعماله بقى. Advisor to the General Organization for Film Industry، كان المستشار الفني أو العام بمعنى أصح لصناعة السينما. And finally advisor to the Minister of Culture. وأخيرا أو آخر منصب تقلده قبل طلوع المعاش كان منصب مستشار وزير الثقافة. His life and his writing، حياته وكتاباته. نجيب محفوظ was born زي ما قلنا on December in the old Gamaliel district of Cairo, the youngest of 7 children in a family of 5 boys and 2 girls. كان أصغر ولد في عائلة مكونة من 7 أولاد، زي ما بنقول كده 5 من الصبية وبنتين. ده كان آخر واحد في الأسرة يعني. Although he had many siblings، كان عنده قرايب كتير، قرايب الأسرة كتير يعني. محفوظ felt like an only child because the next youngest brother was 10 years older than he. تخيلوا لما يبقى آخر واحد في الأسرة وأسرة كبيرة 7 أولاد، 7 أشخاص يعني 5 أولاد وبنتين. دايما كان يقول I felt as I was lonely in this family, this big family, and you be lonely. ازاي يعني؟ ازاي تبقى شاعر بالوحدة؟ قال simply the first or the nearest person to me in my rank in the family was 10 years older. أقرب أخ ليا أو أقرب واحد ليا في المرحلة السنية كان أكبر مني ب10 سنين. يعني الأسرة ديت زي ما هم كانوا 7 وهو آخر واحد، لكن أقرب واحد لسنه أو أقرب واحدة لسنه لأنها كانت بنت كان 10 سنين كبير. So it was hard to convey his ideas. It was hard to express his own feelings. كان صعب الفترة السنة. احنا لما بيكون عندنا ولدين في الأسرة ما بين الاثنين 4 5 سنين هتلاقيهم طول النهار شغالين نهار مع بعض. فتخيلوا بقى الفارق العمري بينه وبين أقرب واحد لإخواته 10 سنين. How he is going to tell him that I'd like to write about something. What do you think of this novel? ايه رأيك في الحاجة ديت؟ تعالوا نقرأ مع بعض. الحاجات دي بتبقى very important for a person in his family. ضروري جدا هذا التلاحم في الأسرة. ومع ذلك he didn't enjoy it for a bit. وبالتالي he wrote about it in some of his works. بعد كتب عن هذه الأمور في بعض أعماله. ونشوف بعد كده نكمل مع بعض المأساة اللي كان عايشها زمان نجيب محفوظ. He mourned his lack of normal sibling bonds, which is reflected in the portrayal of fraternal relationship. كان فعلا ينقص هذه العلاقة الأخوية in much of his work، وكانت بتبقى موجودة في كثير من أعماله. ويمكن تتخيلوا الفيلم بتاع قصر الشوق لما جاب لنا شخصية كمال الطفل الصغير وأقرب واحد لإخواته فعلا كان عنده 10 سنين. الفارق السني ده زي ما يكون بيقرأ من حياته الشخصية وبيطعم بيها أعماله الأدبية.
But his childhood was a happy one. بس هو كان محظوظ شوية. الطفولة بتاعته كانت مرحلة فيها نوع من السعادة. The family was stable. لحد كبير his family was stable. كانت إلى حد مستقر. And loving. كلهم بيحبوه. With religion playing a very important role in their life. And there are many signs of محفوظ's affection for his early childhood in his work. يبين أعماله اللي هو وكان صغير طبعا ما كتبش وهو صغير لكن ابتدى يخزن هذه الذكريات ويحطها أو يطعم بها أعماله. All these ties as important role in his life began to be dulled or dozed into his work. ابتدت تتحط في أعماله وأبرزتها بناحية اجتماعية كبيرة. He spent his first 9 or 10 years in جمالية. أول 8-9 سنين أو 10 سنين كانت في حي الجمالية, which plays an important role in his earlier realistic novels such as مدق آلي اللي احنا بنقولها طبعا بالعربي زقاق المدق, The Cairo باينة جدا, The Cairo Trilogy الثلاثية اللي كنا اتكلمنا عليها من شوية طبعا بين القصرين وقصر الشوق, والسكرية طبعا الواحد وهو صغير كان بيقول عليها السكرية بس مش عارف ليه يعني فيما بعد عرفنا ان اسمها كده السكرية. And figures symbolic or symbolically in later books like Children of the Alley and The حرافيش. من أشهر أعماله طبعا الحاجات اللي احنا ذكرناها بالاسم ومعظمها turned or made into films وآخرها الحرافيش, ويمكن اتاخد الفيلم بهذا اللقب وبنفس العنوان بتاع القصة. دي صورة من الصور اللي احنا شفناها, يمكن يعتبر كفر لأحد الكتب بتاعته, وكان دايما بيطعم أعماله الأدبية بهذه الأمور. في برضو كفر تاني زي ما احنا شايفينه, ادي الحرافيش زي ما احنا شايفينها, أولاد حارتنا, وبعد كده قصر الشوق على ما أتذكر طبعا. The alley of his childhood is a kind of microcosm of Egyptian society. In his works ابتدى يطلع حاجات شخصيات مصغرة شوية ولكن كان بيبرزها في أعماله. The family house also seems to have inspired محفوظ and serves as the model for the Arab or the عبد الجواد family. فعلا هو كان زي ما بنقول هنا events at home, الأحداث اللي في البيت, فأحداثه اللي كانت في البيت فعلا كان he tried to make it into life. حب يخلي الحاجات الصلبة في حياته دخلها حاجة إلى حد كبير مفعمة بالحياة في قصصه, زي مثلا شخصية عبد الجواد طبعا اللي كنا بنتكلم عليها in the Cairo Trilogy. The 1919 revolution also had a lasting effect on محفوظ, leaving him with his first real sense of nationalist feeling and greatly influencing his writings. ما نقدرش ننكر ان ثورة 19 من الأعمال اللي إلى حد كبير أجبرت, إذا ما كانش نجيب محفوظ نفسه, أجبرت الكثير من العلماء. Of course we tried to make a comparison between نجيب محفوظ and Charles Dickens. Still have a lot of works to come later on, but of course this will lead us to a very important thing. Life and nature are the true scholars and teachers for anyone who would like to be in the art of literature. إذا كان أي حد يرغب إنه يبقى كاتب أو أديب لابد أن ينظر للحياة وللبيئة اللي هو محيط بيه to be someone important in this hierarchy. Of course, we come to the end of our program for today. I wish you all the best. Don't go away, and all the time. God bless you.